दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम होर अगे वधांदे हां अगले इशू दे नाल जी। डॉक्टर साहब की कहना तुहाडा? देखो एक पासे जिवें असीं पहले सैगमेंट च गल कीती है कि पाकिस्तान बड़ा डिफेंसिव रोल प्ले कर रहा है सारे जदों भी इंडिया के अगेंस्ट कोई मूव आंदा है। दूसरे पासे किवें 200 मिलियन मुसलमान भारत दे विच इन्हां ने हिंदूतवियां ने टारगेट किए हुए ने। उहदे च तुसीं एक पासे तो दूसरे पासे तक केरला तो कश्मीर तक इधरों असीं देखते हैं कि जिहड़ियां डायरैक्टली बीजेपी गवर्नड स्टेटां ने वर्स्ट हाल इस वेले राजस्थान और यूपी दे विच है जी। यूपी दे विच तां जदों दा इह योगी आया है इन्ने केस और बहुत सारे जिहड़े इह भी आए कि जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ टॉलरेंस वाली स्टेट रही और मैं देखता कि ईवन नवंबर 84 जदों कि दिल्ली कानपुर और बोकारो तक सिखां के खिलाफ बहुत ज़्यादा हिंसक कार्रवाइयां वायलेंस जी है स्टेट जनरेटेड सी या स्टेट मास्टर माइंडेड सी। राजस्थान रैलेटिवली कुछ घटनावां हुई वो तो हर थां ही हुई, लेकिन राजस्थान दे विच जिहड़ा है वो सिख सुरक्षित रहे और राजस्थान का कॉमनर जिहड़ा बंदा है आम तौर के उत्ते उन्हां दा एक अपना एक जिन्हों जेंटलनैस कहंदे ने वो पार्ट रहा। पर जिवें दा हुण बीजेपी दी जिहड़ी सरकार वसुंधरे राजा दे थल्ले जो चल रहा है, बहुत सारियां घटनावां हुण मुसलमानां दे खिलाफ भी और राजस्थान दे अजमेर च ही असीं देखिया सी कि किवें 4 सिखां नूं जिहड़े कि किसी NGO ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਂ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਔਰ इस्लाम दा जिहड़ा सूफी इस्लाम है जिन्हां दियां दरगाहां जां जिन्हां नूं शायद टिकाणे भी कहंदे ने और तकीए उन्हां दे विच बड़ी खुलदिली दे नाल जिथे एक पासे हिंदू धर्म दे विच जात पाती सिस्टम है, ऊच नीच है, ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूदरां दे लई पानी तक भी दे एक खूह तो नहीं लै सकते, उन्हों का परछावां फिटा दिंदा है। सूफिया ने अज तो 800-900 साल पहला खास तौर पर 12वीं-13वीं सदी च वो भावें चरारे शरीफ होए कश्मीर दे विच जां निज़ामुद्दीन औलीए दा दिल्ली दे विच होए जां दरगाह अजमेर शरीफ होए 800 साल पुराने, जिथे बिना किसी मत जिहड़ा भिन्न भेद दे कोई मजहब दे कोई जात दे कोई इस्तरी पुरख दे हर कोई वैलकम हुंदा है। बड़े बड़ियां देगां ने जिथे कि उहदे चों चौल पकाए जांदे ने और अकबर होए और जहांगीर होए उन्हां ज़मानिਆਂ तो अकबर बारे तो अक्सर ये है कि जिहड़ा जहांगीर दी पैदाइश है जां दूजा उहने किवें पैदल हो गया और अजमेर शरीफ गया और उस दा लई उहनूं अजमेर शरीफ नूं साउथ एशिया दे विच एक आइडियल उस थां दे तौर ते देखिया जांदा है जिहड़ा हर एक ਲਈ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ है और इज्जतदार है। और ईवन पाकिस्तान ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਗਈ ਚਾਦਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। सो ऑलरेडी जिहड़ी चीज़ इन्हां नूं डिविडेंड इन्हां ने यूपी च देखिया कि हिंदू मुसलमानां दी पोलराइजेशन चों 3/4 मेजोरिटी योगी दी निकली जी। गुजरात दे विच जिथे पहलां ये विकास दा मॉडल बेच रहे सी वो विकिया नहीं है, नेड़े जे आके उन्होंने पाकिस्तान दे खिलाफ हेट्रेड मनीशंकर आयर दे घर च मीटिंग हुई, मनमोहन सिंह भी ट्रेटर और मनीशंकर भी और दूजे उन्होंने पूरा खुल के एंटाई पाकिस्तान एंटाई इस्लाम लाइन लई और उहदे च फिर पावर च आए। और हुण राजस्थान दे विच दरगाह अजमेर शरीफ नूं लैके जिस किस्म दा
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਟ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਊਟਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤਾਜੋ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਜਮੇਰ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਪੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ in Ajmer after Hindutva group targets Dargah, renowned symbol of syncretic faith। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮੌਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਰਿਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਾਦਮੇ ਖਵਾਜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਉਦੈਪੁਰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਰਗਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਸੈਯਦ ਸਲਮਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ it is extremely unfortunate to see that such voices are surfacing and the political establishment in the state is silent. Political parties, including the ruling BJP, offer their warm greetings to Khwaja Sahab and seek his blessings, but on the other hand, they are unable to deal with these fringe groups, the memorandum said. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫਿਰਿਆ ਬੰਦਾ, ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੰਸ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਚਰਚਿਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਈਕਲ ਸਾਫੀ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਅਰੈਸਟ ਸ਼ੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। The strains of Hindu carols have rung out in the Aligarh Church of Ascension every Christmas since 1858. Armed police on the grounds is a more recent tradition. ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸੀ 1858 ਤੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਚਰਚ ਆਫ ਅਸੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕੈਰਲਸ ਨਾਟ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7th ਡੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਕਡ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਿਫੋਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਟੈਕ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਦ ਅ ਨਾਈਫ ਸੈਡ ਜਿਤੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ He claims the men cast anti-Christian slurs and damaged the instruments. Rahul and 3 carolers were unharmed but shaken. So, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ the series of Christmas incidents has turned the spotlight on another minority. More quietly, Indian Christians are also feeling the walls close in, says John Dayal, is Secretary General of All India Christian Council, following a surge in attacks last year. Anything that impacts the Muslims in a different way impacts the Christians, he says. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਫਟਰ ਮੋਦੀ ਬਿਕੇਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ these Hindu groups started thinking they have assumed power. It's their government charges. So they have gone amok. They don't fear law and order or any democratic institution. They are on rampage. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਰੈਗਰ ਨੇ ਜਿਨੇ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੁਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਨਵਰਟ sometimes physically says they are but according to Hindutva groups it could mean anything from praying for Jesus to heal you to offering to put you in a Christian hospital or school or to paying a person American dollars or British pounds. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ one morning in October a group including Hindus and Muslims arrived at the Faith Assemblies of God Church for a workshop on accessing government welfare. The crowd picked the suspicion of neighbors who tipped off local hardliners ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ about 20 or 30 people of the group came into the church and started threatening people, says Joel R. George, who assists his disabled father to run the ministry. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ the men made videos and interrogated people ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ interrogate ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ they asked are you giving them money are you converting them ਜੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਇਹ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਡਰ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੂਪੀ ਵਿਦਡਰਾਜ਼ 22-year-old ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਯੋਗੀ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਫੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ 2017। ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸੀ, 20,000 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਪਾਸ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਧਰ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ 20,000 ਕੇਸ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਔਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰਲ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੋੜਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ TV84.tv ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜੋ 3 ਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।